सजनों, अज असीं तुहाडे नाल एक नवीं गलबात की लड़ी छोण लगे हाँ। सरनामा है इहदा पंजाबी लोक रीत। पंजाबी लोक रीत जिसले असीं कहने हाँ तो फिर सारा पंजाब इहदे च आ जाता है और पंजाब विच वसन वाले सारे धर्म, सारियां जातियां, सारे लोग, क्योंकि पंजाबी वड्डा लफज है और पूरे पंजाब की नुमाइंदगी करता है। तो इहदे विच पंजाबी लोक रीत जिहड़ी है, पंजाबी लोक रीत के कई नाम ने। मसलन इनू पंजाबी फोकलोर भी कहा जा सकता है और कहा जाता है, लोक विरसा भी आखते ने, लोक मन भी कहा जाता है, लोक परंपरा, लोक धारा और लोक यान भी इहदे वास्ते लफज वरत्या जाता है। पर इन्हां लफजां सारियां दे विच एक खास तरह का उपरेवा मौजूद है। असी क्यों ना इहदे वास्ते बिल्कुल अपनी रोज़ वरती दे विचों जड़ा साझा लफज बनता है जिंदे च कोई उपरेत नहीं है, वो लै लीए और वो बनता है लोक रीत। रीत जिहड़ी पिछों चली आउंदी गल होवे। लोक यानी लोकां दे विच लोकां दी बनाई हुई सदियां हज़ारां वरियां और इहदे तो भी पुराने युगां तो जड़ी कोई गल टुरदी है, कोई रस्म टुरदी है, कोई चीज़ां, कोई गल्लां, कोई विश्वास, कोई भरम, कोई अकीदे, कोई सोचां, कोई रस्मां रीतां, ये सारियां जड़ियां ने इंसानी जीवन जिन्हां दे नाल बनिया होया है और जिंदे विचों ही कई कलावां निकलियां ने, आर्ट निकले है, फन निकले है, जिमें ड्रामा है, जिमें नाच है, जिमें संगीत है, जिस तरह के लोक सुलेख या निरा सुलेख, सुलेख तो मुराद साडी लिटरेचर, अदब, ये सारा कुछ और धर्म भी, ये सारियां चीज़ां दा तलक जड़ा है वो इंसानी जीवन की रीत परतीत दे नाल जिहड़ी हज़ारां वरियां ते फैली हुई है। और अंदरे अंदर भावें असीं उहदे बारे विच जाणू होईए या ना जाणू होईए, उन्होंने उस तरीके नाल पछाणदे होईए ना पछाणदे होईए, लेकिन वो साडे अंदर चल रही हुंदी है रस्मां रीतां दी शक्ल दे च। और वड्डे जिहड़े ने उन्हां रस्मां रीतां नूं लै के टुरदे ने और इत्थों तिकर कि धर्म भावें किन्ने बदल जाण, धर्मां च भावें जिन्नी मर्जी नवीनता आ जाए, वो रस्मां रीतां जड़ियां ने, जड़ियां लोक जीवन दियां बणियां होईयां ने हज़ारां लखां सालां दे विच, वो अपना टोरा जिहड़ा है वो चालू रखदियां ने और अंदरे अंदर लईयां आउंदियां ने। तो असी सोचिया कि असी क्यों ना पंजाबी दी जे गल करने आ ते फिर पंजाबी जीवन दे जड़े सांझे मामले ने और सांझियां रीतां ने और साडे सांझे लिटरेचर दे नाल जुड़ियां होईयां ने और होर साडा जड़ा सारा खलार पसार है साडे सभ्याचार दा, साडी रहतल दा और साडी उठण बहण दी रस्म रीत दा, असी क्यों ना इस वड्डे खलार दी छोटी छोटी करके गल तुहाडे नाल सांझी करते टुरे जाइए। सो ये लोक रीत दी असी समझ लो कि तुहाडे नाल पहली बखाली सांझी करन लगे हाँ। तो मेरी गुजारिश ये वे कि तुसी इहदे उत्ते एक तो इनू सबसक्राइब करना साडे चैनल नू, ताकि ये साडा काम जिहड़ा है होर अगे वध सके अपने पूरे खलार पसार नाल। तो दूसरा दूजियां लोगों नूं भी साझियां करना। तो तीजी सब तो वड्डी जरूरी गल सानू अपने सुझाव देने ने और साड़ियां सोधां करन दी अगर तुसी लोड़ महसूस करो तो जी आयां नूं असी खड़े मथे वो भी सुनांगे। तो सो असी गल करने आ अपनी पंजाबी लोक रीत दी और एक लफज आउंदा है वंजली। वंजली लफज जिहड़ा है ये असी अक्सर हीर रांझे की कहानी दे जिसले रांझे का जिक्र आउंदा है, रांझा साडा बहुत सांझा पूरे पंजाब का हीरो वे, मन चाहिया पात्र है साडा और रांझा सब नाल सांझा या सब दा सांझा। तो एक खास उहदे नाल साडी सब दी सांझ है
ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਰਾਂਝੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਫਿਰ ਵਾਰਿਸ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੰਝਲੀ ਬਾਬਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮਨ ਚਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਂਝੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਧਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦਾ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਕੋਈ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਮਿੱਥ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਵੰਝਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਧਾਰਨਾ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਰਸਮ ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰਾਂਗੇ। ਨਿਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਘਾੜਤ, ਵੀ ਵੰਝਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਘੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਇੰਦਰ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ, ਸ਼ਰਾਪ ਹੁੰਦਾ ਬਦਦੁਆ, ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਿਆਣਾ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਝ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਹੋਵੇਂ। ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਦਦੁਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਖਣੇ ਆ, ਬੜਾ ਬਦਦੁਆਇਆ ਬੰਦਾ। ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਪ ਕਾਰਨ ਰਾਂਝੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਨ ਲਈ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਨੂੰ? ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਿੰਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀ ਇੰਦਰਪੁਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਨੇ ਬਰਮਾ ਅੱਗੇ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਕ ਸੀ, ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਸੁਰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਸਰੀ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪੀੜਾਂ, ਵਕਤਾਂ, ਸਿਆਪਿਆਂ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਰਤ ਸਕੇ। ਪਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਦੀ ਖਲਾਸੀ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤਾਕਤ ਬੰਸਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਰਾਪ ਜਾਂ ਬਦਦੁਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਵਤਾਰ ਬਣ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਰਾਂਝੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪਿਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਰ ਇੰਦਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਕੌਲ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਾਬਰ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜ਼ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਪੇਟ ਪਿਆ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਗਰਭ ਹੋਇਆ ਰਾਂਝਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ, ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਵੰਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਵੰਝ ਤੋਂ ਹੀ ਵੰਝਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਂਸ ਜਾਂ ਵੰਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛੋੜੇ ਬੀਜਿਆ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਂਝਾ ਜ਼ਰਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸੇ ਵਾਂਸ ਤੋਂ ਵੰਝਲੀ ਬਣਾਈ, ਯਾਨੀ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਹੀ ਵੰਝਲੀ ਬਣਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਛਿੱਕ ਲਿਆ। ਵੰਝਲੀ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਜਾਂ ਖਿਆਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਪਜਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਰਾਂਝੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਪੈਂਦਾ, ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਰਾਹ ਸੁੱਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੰਝਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਛਿੱਕ ਪਾਉਂਦਾ, ਤਰਲਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆ। ਇਸ ਵੰਝਲੀ ਨੂੰ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੀਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਉੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੀਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਿਲਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਵੰਝਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੁੱਝੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਵੰਝਲੀ ਬਾਰੇ ਹੀਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਦਮੋਦਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮੋਦਰ ਆਖਦਾ, ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਹੱਥ ਵੰਝਲੀ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਰਾਂਝੇ ਹੱਥ ਵੰਝਲੀ ਕੀਤੀ ਕਈਆਂ ਸੁਰਾਂ ਅਲਾਈਆਂ, ਸ਼ੁਕਣ ਕਾਹ ਕੁਕਾਏ ਬੰਬਲਾਂ ਸ਼ੁਕਣ ਬੂਟੇ ਲਾਈਆਂ, ਸ਼ੀਂ ਬਰਿੰਡੇ ਚੀਤੇ ਮੋਨੀ ਸਭ ਜਾਗ ਆਈਆਂ, ਆਹ ਦਮੋਦਰ ਕੀਕਣ ਦਿਸਣ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸਜਦੇ ਪਾਈਆਂ। ਰਾਂਝਾ ਵੰਝਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਰਾਗ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸੰਗੀਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਕਸਬੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਂਝੇ ਨੇ ਚਨਾਹ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵੰਝਲੀ ਚੋਂ ਲਲਤ ਰਾਗ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜ ਪੀਰ ਉਸ ਦੀ ਕਲਾ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਨਰ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ਕ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਂਝਾ ਜਦੋਂ ਵੰਝਲੀ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਸ ਭਰੀ ਸੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਦਮੋਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪਸ਼ੂ ਬਲਕਿ ਘਾਹ, ਕਾਨਾ, ਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਨਿਬਾਤਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜਮਾਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਸ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸਤੇਵੇਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਸਤੀ ਆ ਫੜਦੀ ਸੀ। ਉਸੇ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੋ ਦੀ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਸੁਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਭ ਜਨੌਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਵੰਝਲੀ ਦੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਵਰੀ। ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਵਰੀ ਸੂਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਲਫ਼ਜ਼। ਔਰ ਸੂਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਿੱਤਰ ਆਏਗੀ। ਵਿਆਹ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਗਹਿਣੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀ ਲਈ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰੀ ਜਾਂ ਵਰੀ ਸੂਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਵਰ ਕੀ ਹੈ? ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋੜ, ਜਣਾ, ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਵਰ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਢੂੰਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰੀਤ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਏ। ਔਰ ਇਸ ਬੰਧਨ ਦੀ ਨਖੇਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰੀਤ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
वारिस शाह होरां ने और सारे हीर दे लिखारियां ने सने माधो लाल हुसैन होरां दे और बाबा बुल्ले शाह दे हीरे दा वर चाग आखिया कि हीरे दी चॉइस हीर दी चॉइस सी, हीर दी अपनी चोण सी, अपना वर। तो ये कुड़ियां छोहरां दा हक भी है और साडे मजहब दे विच साडे नबी पाक दा फरमान है कि पुछ लिया करो, बालणियां नूं उन्हां दी मर्जी जरूर पुछो। सो वरी सूई भी हुंदी है, एक नेरी वरी हुंदी है ते एक नूं वरी सूई कहन। सूई सूए तुम्हें, सूए विच हीरे वाले आ दो लालड़ियां, सूबा लाल ते सूई लाल रंग दी। सूई इसलिए कहा जाता है जो वरी दे विच घट्टो घट एक सूआ जोड़ा लाजमी हुंदा है। जे सारे कपड़े सूए ना होण, सूआ उंज भी लाल रंग सुहाग दी निशानी है ते गिणिया जाता है। सुहाग करके संदूर भी उसे तो ही है। ते जे वरी दे विच बहुते कपड़े लाल रंग दे ना होण ते घट्टो घट एक जोड़ा सूआ जरूर हुंदा है। इस वास्ते वरी नेरी वरी भी खवाउंदी है भी मुंडे वल्लों कुड़ी आस्ते घल्लिया आया जड़ा लिबास है, कपड़े ने और गहने ने, तो उन्हां दे विच रत्ता जोड़ा भी हुंदा है। सूआ या लाल रंग शगना दा गिणिया जाता है। कुड़ी पूरे पंजाब के हिसाब नाल गल करिए तो फेरियां लावां या नकाह वेले वरी दे कपड़े ते गहने पाउंदी है। उस वेले उन्होंने ਉਹੀ कपड़े गहने दिते पाए पवाए जाते हैं, उन्हां नाल ही शंगारी जाती है, बनाई सुमारी जाती है, जिहड़े उनके वर वल्लों आए हुंदे ने, मुंडे वल्लों मुंडे दे घरदियां ने जो लैके आते हुंदे। वरी सूई च सत्त नूं सत्त वरी सूई विच 7 9 11 या 13 त्रेवर, इन्हां नूं त्रियोर भी कहा जाता है। त्रियोर तो मुराद दे 3 कपड़े, जड़ा कहीदा नहीं भी 3 ही कपड़े टोर दिओ जी। तो 3 कपड़ियां दे विच कमीज सलवार ते चुन्नी हुंदी है। इन्हां नूं ये जड़े ने ये 7 भी हो सकते ने, ये 7 तीके हो सकते ने, 11 तीके हो सकते ने या 13 तीके भी हो सकते हैं। कुड़ी वाले अपने साकां या गली महल्ले वालियां दियां कुड़ियां या तरीमतां तीवियां नूं सद के वरी विखाउंदे ने। वरी विच गोटे किनारी ते सिलमे सितारे दा भारा काम कीता हुंदा है। वरी विखावण वेले भी सिठणियां बोलियां जांदियां ने। सिठणियां तुसीं जाणदे ही होवोगे, खास तरह की वो गलबात हुंदी है जिंदे च पुणिया जाता है अगलियां नूं। ते वरी दियां छावां नूं निंदिया जाता है। वरी दे मौके उत्ते जिहड़ियां सिठणियां दित्तियां जांदियां ने, ये इहदा मतलब है वे भी कुड़ी वाली धिर जिहड़ी है वो कुड़ी दे सहुरियां वल्लों आए हुए जिहड़े कपड़े ते गहने ने उन्हां नूं भी निंददियां ने, उन्हां नूं भी पुणदियां ने, क्योंकि वो आए जू ने लै के ये सारा जो कुछ भी वस्त वलेवा है ये लियाए ने, इहदे नाल उन्हां ने इत्थों कुड़ी नूं लैके जाना है। तो इस वास्ते जिन्हां नूं बुलाया जाता है महल्ले दियां आल दुआले दियां गली दियां जड़ियां रिश्तेदार नियां तीवियां तरीमतां और छोहरा होंदियां ने, वो जिसले वरी वेखदियां ने वो मंजियां दे उत्ते पाई हुंदी है, कई मंजियां उहदे नाल भरियां जांदियां ने और विहड़ियां चो पूरा एक मंजर बनदा है। कोठियां ते चढ़ के भी जणियां वेखदियां ने, आल दुआले हो के भी वेखदियां ने, तो उसले उस वरी दे समान नूं
ਸਿੱਠਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਨਿੰਦਿਆ ਹੁੰਦੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ 4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਠਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੀ, ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣ ਡੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪਿਆ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਕੁੜੇ, ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਕੁੜੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵਰੀ ਕੁੜੇ, ਟਟਹਿਣੇ ਕੁੜੀ ਨੀ ਟਟਹਿਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੋਏ ਨੇ ਗਹਿਣੇ। ਫੁੱਲ ਝੜੀ ਕੁੜੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਵਰੀ ਕੁੜੇ, ਟਟਹਿਣੇ ਕੁੜੀ ਨੀ ਟਟਹਿਣੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਢੋਏ ਨੇ ਗਹਿਣੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਵਰੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੀਆਂ 2 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਸਰ ਸਕੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭੁੱਲਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਭੁੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਸਾਰੀਆਂ ਉਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਬਹਿਤਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਰਜ਼ੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ।